We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. 대신해 쉽게 우리의 길해 Think that 네, 아직도 기억나는 게 저희가 이제 데뷔를 이제 막 한 상태여서 많은 분들이 알지 못하는 상황이었는데 공방을 하는데 그때 제 현실 반응 오 이래 있을 때 저희가 너무 행복했었던 기억이 아직도 생생하게 나는 것 같아요. 정말 데뷔하면 모든 게 다 잘 되고 뭔가 괜찮을 것 같았는데 정말 또 더 큰 세상을 보니까 더 큰 고민을 하게 되고. You know, back in the days when we think of 2013, at that time, like we didn't know anything, and we thought, you know, when we think of 2013, we're so busy, and we just dancing, singing. I remember they were like saying like, oh man, this is really hard. Like everybody in Korea, there's so much competition. To be able to survive and like stay around as a group is really, really difficult. And so for them, they would be like, some of this stuff is really hard. We're exhausted. And they really went about it the right way of going internationally, coming to the States, putting time in, working with really interesting people, and approaching things from a very non-K-pop business or perspective. And I think that's what really allowed people internationally to see, you know, how talented they were, the music that they do, the stories that they tell, and really had people latch on. 야, 진짜 잘 찍어냈네, 그죠? 네, 생애 첫 뮤비 드디어 연습생 기간 끝에 뮤비를 찍게 됐는데 드디어 데뷔 무대를 저희가 이제 M 카운트다운으로 했기 때문에 그걸 이제 잊을 수가 없죠. 그 떨림, 데뷔의 그 벅참. 네, 일단 처음 무대를 쓰니까 많이 떨리고 긴장도 되고 했지만 그래도 무대를 쓰고 난 후의 모습을 보니 너무나 기분도 좋고 팬분들도 봐서 또 기분도 좋고 이제 아직 신인이라 많이 떨리고 하는데 조금 잃지 않고 계속 열심히 하고 싶고 저희 주변 사람들과 다 생각나더라고요. 저는 울 뻔했어요. 하지만 누가 저를 울지 않았습니다. 저는 울었습니다. 눈물 한 번. 가장 기억에 남는 건 이제 첫 1위 했을 때인 것 같은데 그 아니죠 할 때였죠. 모두가 기다렸었던 1위였으니까 멤버들이 다 같이 울고 너무 기뻐하면서 다들 고생했다고 수고했다고 껴안았었던 그런 기억이 있습니다. 치겠더라고. 그 1위를 받았다는 거에 실감이 안 나니까 왜 우는지 내가 모르는데 눈물이 나는데 이게 안 멈춰지는 거예요. 그 정도의 그 감격스러운 1위가 없었죠, 사실 진짜. 이 되게 좀 아련했었어. 그래서 아니주란 곡이 더 특별해졌고. 케이코는 저희한테 그때 당시에 엄청 과분한 무대였어가지고 그렇게 많은 관객들 처음이었었죠. 네. 저희가 오프닝이었죠. 우리가 오프닝이었어. 14년 K콘이 이제 어쨌든 저희가 미국에서 반응을 얻는데 이제 단초가 됐다고 하더라고요.
개인적으로 재작년 그 마마에서 상 받았을 때가 가장 기억에 남지 않나 싶습니다. 저희가 굉장히 힘들었었는데 그 상으로 인해 저희의 이 서러움 같은 게 좀 씻겨 나갔었던 것 같아요. 그때 올해 그 상을 2년 연속 받은 날이었고 저희가 열심히 노력하기도 했고 많이 힘든 상황이기도 했고 근데 그 모든 것에 보상을 받는 느낌이었고 팬분들한테도 뭔가 보답을 해드린 것 같아서 되게 행복했던 순간이었던 것 같아요. 아미들한테도 너무 감사했습니다. We still cannot believe that we're standing here on this stage at the Billboard Music Awards. Oh my gosh. Band BTS has been nominated for the Grammy, the most prestigious US music award. Korean musicians of classical or traditional Korean music have been nominated before, but a Grammy nod is the first for South Korean pop music. BTS — это грёбаная визуализация того, что мечты сбываются. Через 7 лет они номинированы на Грэмми. На Грэмми! Кей-поп-группа номинирована на Грэмми! Вау! The 7-member boy band has been nominated for a Grammy Award for the first time ever. Номинация «Лучшее выступление поп-дуэта группы» досталась кумирам миллионов BTS. What is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. 김남준, 김석진, 민윤희, 정호성님, 박진우님, 김태형, 전정국. Чего с каких пор это красиво? Вот что красиво, и вот это красиво. А это просто корейское мясо. Поэтому я хочу сейчас при всех извиниться. Извиниться перед каждым бомжиком, именем которого я назвала группу BTS. Ведь бомжики ничего плохого не сделали. И большинство из них гораздо талантливее, чем группа BTS. Поэтому с моей стороны было крайне некорректно сравнивать их с какими-то кей-пукерами. BTS никто не слушает, а просмотры, скорее всего, накручены. Вы мусор, реальный мусор. Все участники выглядят как самые настоящие мужеложцы, а именно, это покрашенные волосы, серьги в ушах. Вот какому нормальному человеку будет нравиться смотреть на все это извращение? Сама музыка похожа на извержение фекалий, прошу прощения. Она напоминает мне о звуках дерьма из туалета, потому что я ни с чем другим не могу ее ассоциировать, потому что эта музыка создается именно таким образом. Вы спросите, почему они такие популярные, что в них такого? Да вот именно что ничего. Просто 5 смазливых мальчиков, которые дрыгаются под музыку, поют про то, что если ты нас слушаешь, ты самая лучшая и самая красивая. А 11-летние девочки серьезно ведутся на эту парашу. 그건 제가 대표해서 얘기해야 되겠지만 저희가 이제 저희만 이렇게 비행기 이렇게 타는 걸 타잖아요. 그 전세기 비행기를 저희가 타는데 사실은 우리도 비행기를 타고 싶지만 이제 장거리 비행이나 단거리 비행을 할 때 저희가 타는 거를 이제 아시고 저희 앞자리나 옆자리에 이렇게 앉으시는 분들이 계신데 아무래도 저희가 그런 사적인 공간에서는 마음 놓고 편히 못 쉬어서 약간 많이 불편했었어요. 여기는 안 그래 주셨으면 좋겠어요. 네, 여기까지만 하겠습니다. 무섭죠. 무섭습니다. 1.
owners are so vulnerable they can't escape. That's the only place where they can't escape from Sussex. We are all trapped in the same small enclosed space for hours, and that situation makes it so attractive for Sussex. And I saw how two Sussex boys went to the toilet when one member needed to go. They acted as if they didn't know then, but it was obvious that they were Sussex. I watched them, and every time one member finished, the two Sussex went into the toilet to do whatever perverted thing they needed to do. Они ищут внимание через членовредительство. Они устраивают тотальную слежку, продают и покупают личную информацию. Они устанавливают скрытые камеры, делают приватные фото, летают одними рейсами и проникают в дома. People spend thousands of dollars to be close to them. They steal their personal belongings. They steal their fucking trash cans. It's fucking disgusting. You might think that that sketch is, again, totally exaggerated, but it's not. The reality is even sadder. В январе 2019 года Big Hit обнародовал обновленный черный список поклонников BTS. Это те армии, если их можно так называть, кто в будущем больше никогда не сможет посещать концерты и другие мероприятия, а все, кто из них имел официальное членство, тут же его, конечно же, лишились. Многие поклонники в тот момент испытали глубокий шок, потому что в этом списке они обнаружили, мы, то есть все, любимые фан-сайты, да, авторов фото и видео, что уже прям легендарными стали, полюбились нам всем. Среди прочих в этом списке оказался и фан-сайт Чонгука, Карет Нуна. Среди крайних фанкамов есть и тот, который получил особое внимание. С Golden Disc Awards, что прошел в начале января, где Чонгук замечает ее с камерой в толпе и сразу же меняется в лице. Его губы даже произносят ее имя – Тангын Нуна. Но, несмотря на весь конфуз Чонгука, она продолжает его снимать. Потому что просто заберите мое сердце, я не боюсь, и что там что-то концернется и прочее, вот берите. Вы так с собой обладаете, вы так работаете над собой, что просто вот заверяем все. И это легко, это самый лучший выбор, если по кому вот фанатеть, любить, отдавать себя, это того стоит прям 100%. Никогда тебя не обидят, никогда ничего не сделают, и у них тяжелая жизнь, и ты понимаешь, чем ты им платишь, большой любовью и поддержкой. And once that started to rise internationally, I think in Korea, they're like, oh, well, who are these guys? Let's pay attention and like kind of figure it out. And they started taking over the world. And they're massive, as you all know. So, but it's been really cool to see them, develop as a team and take over the world. And what's great is whenever I do see them, whenever we hang out, they're just still so humble and hardworking. People have been camping out for your show for the whole week. There are people on the sidewalks. I know. It's a hot show, man. There are people sleeping out there, and I was like, you guys, that's so sweet. Like, you could just come see the show. And they were like, it's for BTS. No, truly, it is. They just did. I just saw their sound check today, and I involuntarily screamed. Right? No, I'm actually not kidding. It came out of my body. I was like, there's like a chemical reaction that happens. They're incredible. Right, yeah, they're giant. They're awesome. They're very popular. They are very, very popular. They're super awesome, and they really made me feel at home, like a family.
what do I think about BTS? They're lovely, so lovely and wonderful, and great dancers, and super polite. I have this thing where I'm, you know, clumsy, or you know, things happen because I can't control my body, and I literally hit one of them with my heel accidentally, and they were super sweet. I mean, he was like, ouch, and he was like making fun of me for it. And then when they were teaching me a dance, and as I was learning the dance, you like the arms go like this, and my hand hit another one, and they were lovely. 자주 만나서 사실 저희의 고통 같은 거는 정말 풀어놓을 때가 저희 멤버들밖에 없거든요. 그래서 뭔가 문제가 생기면 서로 상담도 해주고 정말 좋은 관계에 좋은 친구들의 좋은 선생님인 것 같아요. 그냥 좋은 사람들이랑 오랫동안 같이 있다 보니까 좋은 추억도 생기고 뭐 여러 가지 경험들을 많이 하면서 느꼈던 거는 되게 인생이라는 게 되게 재밌구나, 되게 살아볼 만하구나, 뭐 이런 뭐 인생이라는 게 되게 멋있구나, 이런 걸 많이 느꼈던 것 같아요. 그리고 소중함을 배웠던 것 같습니다. 원래는 모르는 사람인데 이렇게 그치. 몇 년 동안 한 7, 8년 동안 같이 살다 보니까 정말 누구보다 더 없으면 안 되는 그런 소중한 사람이 되어버려서 그런 소중함을 배웠습니다. You might face some shadows or some maybe disasters from now on, even from now on, but we already admitted these as part of ourselves. 사실 저희가 이제 서울 출신 사람이 없다 보니까 다 타 지역에서 올라왔는데 사실 이만큼 친한 친구가 없어요. 10년 동안 같이 동동락 하다 보면 이토록 친한 친구도 있을까 싶을 정도로 너무 끈끈해지고 이런 모습들을 보면서 사람들이 재밌어하고 즐거워하는 그런 모습들을 보니까. Всем привет! Меня зовут Динара, и на самом деле я армии всего лишь год, но могу с уверенностью сказать, что этот год был для меня самым прекрасным благодаря BTS. Всем аньон! Меня зовут Джика, я армия из Кыргызстана, и мне скоро 18 лет. Я стала армией чисто случайно, и я не жалею, что я вошла в этот фандом, стала частью этой семьи, потому что именно Бантаны, именно наши мальчики заставили меня жить. Привет, меня зовут Катя, мне 14 лет, я из маленького городка в России. Всем привет! Я армии уже 3 года. Здравствуйте, меня зовут Софья. Я живу на Дальнем Востоке. Видите, как у нас красиво здесь? Это недалеко отсюда. У меня сегодня прекрасный повод поздравить мою любимую группу BTS с 8-летием дебюта. Всем привет, я армии уже как 2 года. Все началось с того, что я просто решила посмотреть клип «Idol». Привет, я Полина, и я являюсь армией с начала 2017 года. Всем привет! В августе 2019 случилось самое лучшее событие в моей жизни. Я познакомилась с парнями и стала армией. Они кардинально поменяли мою жизнь. В фандоме я нашла очень много хороших друзей, с которыми я дружу и сейчас. Даже не знаю, как лучше начать свою речь, но в одном я точно уверена – это уважение к группе BTS. Я очень рада, что я познакомилась с такими удивительными, разными, прекрасными людьми, которые стали неотъемлемой частью жизни очень многих людей. Я хотела бы выразить свою признательность и благодарность за то, что они заставляют многих людей улыбаться в то время, когда им тяжело. My BTS, it's my favorite group. BTS, it's cool, guys. I listen them beautiful songs. I like them shine. I learn Korean so I can tell them 반탄 소년 단사라네. Thank you very much. Lovely boss for making us happy. BTS — это такие родные, такие любимые, такие теплые люди. От них исходит такое вот тепло, прям. Тебе становится так хорошо, когда ты видишь, как они веселятся, какие они счастливые. BTS меня очень вдохновляет.
и так как я сама хожу на вокал, то каждый раз перед репетицией по вокалу я слушаю именно их песни. Они дают мне стать более уверенной. BTS — это как мой островок, мое пристанище, куда я могу пойти, несмотря ни на что, знаю, что меня там любят, меня там примут, меня там поймут. В самый сложный момент они появились, когда я была просто буквально в шаге от смерти. И дали понять, что жизнь стоит того, чтобы прожить ее полностью, и что в ней есть много всего хорошего. И дали понять, что я должна любить себя, и вообще все должны любить себя такими, какие мы есть. Я бы хотела сказать огромное спасибо BTS, которые показали мне дорогу к любви к себе. Я очень вам благодарна. И я не знаю, что бы было со мной, если бы не вы, ребята, потому что вы подарили мне надежду. Вы стали моей мечтой. Вы стали теми, кто всегда вдохновляет меня. Отдельное спасибо армии, которые тоже всегда оставались на моей стороне, которые любили меня, поддерживали. Я люблю вас больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Ваша армия. Они научили меня любить себя такой, какая я есть. Они помогли мне поверить в себя. Благодаря им у меня есть своя цель, свои мечты, которых я обязательно достигну и выполню, и сделаю так, чтобы они стали реальностью. Я рада, что родилась в то время, когда есть такая бесподобная группа. Они стали моей поддержкой и стали моей опорой, которые помогали мне в трудные времена и поддерживали меня, давали руку помощи и другое. Так что спасибо парням и удачи им в процветании. Я хочу пожелать им, как у нас говорят, до 120 лет жизни, как творческой, так и простой. А еще я хочу пожелать им, чтобы взлетов было больше, чем падений, чтобы фандом рос, чтобы армия становилась все больше и больше. И еще, не переставайте мечтать. Ведь мечты — это то, что позволяет нам двигаться дальше и идти вперед и жить. Вот, чтобы мечты ваши, большие они или маленькие, они всегда сбывались. Пускай не в полном объеме, но не в полном объеме мечты позволяют мечтать дальше. Спасибо, а мечта всех армий увидеться с вами в офлайне. С любовью из России. Поздравляю с дебютом! Желаю творческих успехов, позитива и много улыбок. Будьте собой и будьте примером для подражания. Муа! Действительно, вы огромное количество вещей для нас делаете. То, что вы делаете, это просто бесценно. И я хочу, чтобы вы были счастливы, потому что это именно то, что вы заслуживаете. И помните о том, что настоящие армии будут принимать вас такими, какие вы есть на самом деле, и не будут вас осуждать. С 8-й годовщиной желаю вам счастья, здоровья, любви, много достижений, еще множество побед. Я поздравляю, желаю успехов, удачи, вдохновения. Hopefully someday we will light the stage together or burn the stage. Come to Moscow with a concert, please. Армия, файтин. Надеюсь, BTS просуществует еще очень-очень долго. Борхэ. Спасибо большое, что не отказались от своей мечты и теперь дарите любовь и надежду целому миру. Хочу пожелать вам, чтобы вы шли вперед, несмотря ни на что. Я дарю вам вот такое сердечко, сделанное своими руками. Оно наполнено любовью к каждому из вас. Я дарю вам его, и будьте счастливы. Гамсахат Нида. Даже если упаду, я встану и пойду вперед, потому что в меня верят 7 человек. А еще в меня верят миллионы людей. И это армия. Хочу сказать спасибо армии за то, что вы продвигаете и бьете все рекорды наших мальчиков. Спасибо вам. Камзамида. Спасибо вам за все. Thank you.
음악이 내리고 나는 숨이 차 복잡해진 마음 숨을 내쉰다 오늘 뭐 실수는 없었었나 관객들의 표정은 어땠던가 그래도 행복해 난 이런 내가 됐어 누군가 소리 지르게 만들 수가 있었어 작아지지 않은 영웅들을 품에 안고 죽도 downtown 빈 무대에 섰을 때 downtown 빈 무대에 섰을 때 그 난공허함에 난 겁을 내 복잡한 감정 속에서 삶의 사선 위에서 근실이 난다 무딘 척을 해 처음도 아닌데 익숙해질 법한데 숨기려 해도 그게 안돼 텅 빈 무대가 식어갈 때쯤 객석을 뒤로 하네 지금 나 위로하네 완벽한 세상은 없다고 자신에게 말해 난 점점 날 비워가네 언제까지 내 거일 순 없어 큰 박수가 제가 이런 내게 말을 해 뻔뻔히 네 목소리를 높여 더 멀리 영원한 관객은 없대도 난 노래할 거야 오늘의 나로 영원하고파 영원히 소년이고 싶어 나 Forever we are young 나리는 꽃잎이 사이로 헤매어 달린 내 힘이로 Forever 넘어져 다치고 아파도 끝없이 달린 내 꿈을 향해 Forever, ever, ever, ever 꿈, 희망, 전진, 전진 Forever, ever, ever We are young Forever, ever, ever, ever 꿈, 희망, 전진, 전진 Forever, ever, ever We are young Forever 나리는 꽃잎빛 사이로 헤매어 달린 내 힘으로 Forever we are young 넘어져 다치고 아파도 끝없이 달린 내 꿈을 향해